साडी किस्मत दे लेख भी ने अनोखे, बस अड्डे उत्ते खलोते ने नैन चोखे। कोई अपना मिलन दी आस लाई बैठा ते कोई अखां विच हंझू छुपाई बैठा। हसदा वसदा रवे सोना पंजाब। तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम लोक राज ते मैं हाँ ज़ीशान चौधरी। नादरीन अज मैं मौजूद हाँ नियाजी अड्डे ते और पिछले दिनों तुसी देखा कि पेट्रोल के जोड़े रेट ने वो घट होए ने, डीजल के रेट भी घट होए ने। इस अड्डे तो लोग हज़ारां लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं, कोई अपने प्यारिਆਂ नाल, कोई अपने रिश्तेदारां नाल, कोई अपने ख्वाबां नाल ते कोई अपनी मजबूरियां नाल। और अज असीं इत्थे जानन आए हाँ कि पेट्रोल और डीजल के रेट घट होने तो बाद की आवाम नूं रिलीफ मिलिया है, किराया च कोई कमी आई है। आइयो यही अज जानने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, तुसी इत्थे अड्डे ते फिर रहे हो सर, की करदे की हो तुसी? सर अड्डे दे ड्राइवर हाँ सर मैं। अच्छा। गड्डी चलाने दी। गड्डी चलाते हो? जी जी सर। पेट्रोल पिछले दिनों काफ़ी महंगा होया, कितना को फर्क पिया सी तुहाडे काम ते? तकरीबन सवारी नहीं इतनी ज़्यादा है किसी पेट्रोल महंगा होने की वजह नाल काफ़ी कम घट गया सी ते आखिर जरा ना पेट्रोल महंगा होने की वजह नाल इतना जरा ना कम नहीं है सी, कारोबार बहुत ठंडा हो गया सी। हुण पेट्रोल दी कीमतां भी घटियां ने, डीजल दियां भी घटियां ने, कोई कम च बेहतरी आई तुहाडे? जी जी इंशाल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह की रहमत है जी, काफ़ी कम बेहतर हो गया। तो बाकी बस स्टैंड ते भी कोई किराया च कमी आई है? जी जी बिल्कुल, बसां दे किराया जेह्ड़े ओहदी काफ़ी कमी आई है ते साडा ते रेंट दा काम है ते असीं भी काफ़ी जरा ना कम च साढ़े फर्क पिया पेट्रोल घटन की वजह नाल काफ़ी जरा ना कम बेहतर हो गया, पहले नालों काफ़ी बेहतर हो गया काम। पेट्रोल जिन्ने दा हुण है जी जी, तुसी की समझदे हो पेट्रोल की कीमत होनी कितनी चाहिए जिहड़ी अफोर्डेबल होवे? ਜਿਹੜੀ पेट्रोल की पहले कीमत सी उस हिसाब नाल ते हुण काफ़ी बेहतर हो गई है। पहले कीमत बहुत ज़्यादा सी पेट्रोल की, उस दी निस्बत हुण पेट्रोल काफ़ी घट गया है, लेकिन कारोबार भी बेहतर हो गया, काफ़ी बेहतर हो गया पहले नाल। अच्छा, तुसी सस्ते तो सस्ता पेट्रोल किन्ने दा पवाया है? सस्ते तो सस्ता जी तकरीबन 60-65 रुपये लीटर तेल पाया जी। वाह 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 वाह, ये किदों दी गल है? काफ़ी अरसा पहले की गल है जी। ठीक है जी 60 रुपये लीटर 65 रुपये लीटर यह तेल का रेट होंदा सी। उस दौर च ते हुण दे दौर च कितना फर्क है? बहुत फर्क है सर जी, महंगाई जी भी फर्क है, खान पीन के लिहाज वाली बहुत फर्क है, उस अलावा और भी बड़े खराजात बढ़ गए हैं तो काफ़ी फर्क है। अच्छा, उदों किराए भी तो वैसे घट सन, सवारी पैसे भी घट देंदी सी, जी, लेकिन जी। गुजारा अच्छा हो जाता सी फिर। वो तो बेहतर सी जी, इसकी निस्बत ना वो टाइम साढ़े वास्ते बहुत बेहतर सी जी। उसकी वजह कि हर चीज़ अच्छी सी और हर चीज़ पायदार दी भी थी और हर चीज़ अच्छी भी और बेहतरीन भी थी और एक नंबर पायदार चीज़ मिलती सी। ठीक है, लेकिन हुण चीज़ भी महंगी है, पैसे भी साढ़े हत्थ च ने, असीं लैन जाने कोई चीज़ नहीं मिलती और मिलती है और महंगी घर च मिलती है। की समझदे हो हालात क्यों एडे सख्त हो गए? हालात हुण अल्लाह ही बेहतर करेगा जी, जो मुल्क के हालात है ना अल्लाह ही निज़ाम की बेहतर है, अल्लाह ताला जो अच्छा सबब बनाए जो नेक बंदा जो अल्लाह ताला दा आए जरा निज़ाम नूं बेहतर करे जी। लेकिन जो मुल्क के हालात चल रहे हैं बेहतरी कोई नज़र नहीं आनी आ रही, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल सस्ता होया, पेट्रोल सस्ते होने वजह होर बड़ियां महंगाइयां हो गई जी। घर का किचन का खर्चा नहीं मान है जी, राशन है, सब्जी है, बच्चों की स्कूलों दी फीसां जी, उस अलावा होर बड़ी किताबों की फीसां। ठीक है जी, होर बड़े अखराजात हैं जनाब, बहुत ज़्यादा महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई है। बिल्कुल ठीक है। इस महंगाई ने जरा ना मुसलमान जरा गरीब आदमी मजदूर तबका आदमी है वह इन्होंने कम लक तोड़ता है। अच्छा, हर चीज़ पेट्रोल वधन नाल वधा देंदे ने जी, कोई घटियां भी ने चीज़ां बाद चों? नहीं घटिया कोई नहीं, गड्डी के टायर लैन चले जाओ बहुत महंगे जी, स्पेयर पार्ट बहुत महंगा जी, मिस्त्री की मजदूरी जी वो देनी होंगी वो भी बहुत उत्थे ही जी, टायर महंगे है ना, उस अलावा होर अखराजात बहुत ज़्यादा है। तुसी अपनी गड्डी चलाते हो या किसी दी? जी मेरे शुक्र अलहमद रब्बिल आलमीन दी अपनी गड्डी है। ठीक है, गुजारा ठीक चल जाता? शुक्र अल्लाह दा, अल्लाह की रहमत है जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, मौला तन पाक ते सच्चे अल्लाह ताला दी बड़ी रहमत है। चलो पिंडियट्टा मानसेरेले, पिंडियट्टा मानसेरा हरिपुरा अट्टा मानसेरेले, पिंडी पिशावर है। चलो फैसलाबाद सरगोदा चांची रोड खुशाब जोरा बहादुरा परा ए पिंडियट्टा मानसेरेले उरा परा दा भाईजान, उरा परा दा किराया नहीं जाना होंदा उरा परा। अच्छा चलो पिंडियट्टा मानसेरेले कोई सवारी पार ना हुए। अच्छा, पिंडी का किराया कितना हो गया? पिंडी का हो गया 1800 रुपये। कोई घटिया पेट्रोल घटने तो बाद? हाँ जी 2150 रुपये सी 1800 कितना ने।
20 रुपये कम किया ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ? मैं फिर नवा आया हाल आहो महीना हो गया ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ 1800 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी हूँ 1800 ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆਵਾਮ। जब सवारी ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2150 ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਹੁਣ 1800 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। हाँ जी सारे ਦੇ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਘਟੇ ਨੇ? एक हो गया कोई 2-1 हफ्ते हो गए 2-3 हफ्ते इन्ने कुछ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ फिर ਕਿਰਾਇਆ फिर किराया घटा देंगे ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ? हाँ जी बस ਐਪਟਾ ਮਨਸਰੇ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ? ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ, ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ? ਹਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰ ਜੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਪਰਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 2150 2000 ਲੈਣਗੇ ਇੱਥੋਂ 1800 ਲੈਣਗੇ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਸਟ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਜੀ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਵਾਪਸ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ 200-300 ਘਟਾ ਵੀ ਲਈਦਾ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਫੁੱਲ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ 1500 ਦੀ ਬਿਠਾ ਲਈਏ 1600 ਦੀ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਸਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦੇਣ ਸਵਾਰੀ ਵੱਧ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਜਦੋਂ ਵਧੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧੀ ਸੀ? ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਬੋਸ? ਤਨਖਾਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ 700-800 ਦੀ ਅੱਛਾ, ਦਿਹਾੜੀ 700-800 ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ 150 ਦੇ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੇ ਤੇ? ਅਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੰਝ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਡਬਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਸਰ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਰ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 8 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਰ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਇਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ? ਸਰ, ਨੇ- ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ 22000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 30000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਡਬਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਆਈਏ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਰੋਡ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ पैदल ही आए जाना आम आदमी ने रोडों को चाट रहा है रोड काम करा रहे हैं हम इधर लाहौर के रहने वाले भी हैं देखा हमने काम करा रहा है दाता साहब में एशियन में और जगह पे काफ़ी गवर्नमेंट काम करा रही है पर आम आदमी को अपने रिजल्ट से है आम आदमी को रिजल्ट नहीं मिलेगा वो क्या करेगा जैसे आप कह रहे हैं पेट्रोल कम होगा पेट्रोल जब भरा था वहाँ पर थोड़ी परेशानी अब कम हुआ अब थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा मैं राइडर बैकिया चलाते हैं तो फ़र्क तो पड़ता है थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है सवारी किराया जो ना अब कम पहले भी कम देती थी अब भी कम देती है ऑनलाइन के मुताबिक सवारी किराया देते हैं हमें तो 150 एक सवारी के मगर बच्चे तो चले जाते हैं तो महंगाई जो है ना महंगाई ने आम आदमी की ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਵਧੇ ਸਨ हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਧਾਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਪੈਸੇ सर ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं ਮਿਲਦੇ कोई ਸੀ? नहीं बताया कोई ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਪਨੀ ਉਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਟਰੋਲ 450 ਪੌਣੇ 500 ਤੱਕ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਕਿਰਾਏ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਰਾ ਤਬਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਚਿੰਚੀ ਰਸ਼ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਛੜਿਆ ਇੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਤਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਜ਼ਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਰਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰ ਪਾਸੇ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 41-42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ
ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਆ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ नहीं तो गो उम्मीद है पाकिस्तान भी तुसी- कर्जे च डूबे है तो मैं भी कर्जे च डूबे ठीक। हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है मैंने वोट इनको वोट आता एर की मैंने सोचा है किसी को वोट नहीं डालना किसी को वोट नहीं डालना हम हुक्मरानों से हमें तवक्को ही नहीं है ना बिलावल से ना जरदारी से ना शहबाज से ना नवाज शरीफ से मरियम बीबी ने आगे हमारा नक्की तोड़ दिया एक महंगाई एक बिल तुम के मैं किराए पे रहता हूँ 2 घर एक मैं हूँ एक मालिक हमें 40,000 बिल आया तो मेरी आमदन 25-30 हज़ार भी दी 25-30 हज़ार भी मेरे में आमदन नहीं है 40,000 बिल आया मुझे उससे पकड़ उससे पकड़ उससे पकड़ ऐसे दिया अब क्या कहते हैं किसी इनसे तो वक़्फ़ रखें ये इनके प्रोटोकॉल देखें आप इतने इतने बड़े प्रोटोकॉल होते हैं साथ के आप साथ गाड़ी चलती है एक आम आदमी के कोई प्रोटोकॉल नहीं है तो किराए घटे ने हाँ किराया कम हुए हैं पेट्रोल घटने तो बाद काफ़ी कम हुए हैं ठीक है किहड़े इलाके दे हो सवाद पठान है आप हाँ ठीक अल्हम्दुलिल्लाह हो गया तो कैसा लगा लाहौर बिल्कुल अच्छा है इस टाइम अच्छा हाँ काम शाम हो रहे हैं लाहौर काम देख शाम रहे तो हैं? हो रहे हैं मगर थोड़े से महंगाई है अगर महंगाई है हाँ है KPK में भी कोई काम शाम हुए हैं KPK में इतना नहीं हुआ है जो बात सच है वो मैं बताऊंगा पिछले वज़ीर आला ने कुछ किया था अली अमीन ने नहीं उन्होंने भी नहीं किया तो उन्होंने नहीं किया इतना नहीं किया मगर उधर ज़्यादा हाथ उसका चल रहा है क्या कहते हैं अपना सुहेल अफरीदी सुहेल अफरीदी नहीं वो आमिर मुकाम का अच्छा उसका हाथ ज़्यादा चलता है वही कर रहा है वो ज़्यादा बस अमीर मुकाम काम करता होता है वो 99% उसी का है ठीक है क्योंकि वही काम करवाता है जो भी किया उसने किया है अच्छा उसके अलावा कोई काम बात नहीं ये नहीं है कि PTI की तरफ या मैं आपको शेयर की तरफ या कोई विपद जो बात है वो करूंगा करवा- ठीक है मगर 99% उसी बंदे ने काम किया अच्छा है पिछले 14-15 साल से PTI है को काम देखा है उनका नहीं इतना खास नहीं है जो बात सच है वो करना है जो सामने मैं देख रहा हूँ 99% उसी बंदे का काम है ठीक है और है कि इनसे यही गुजारिश करूंगे कि थोड़ा सा ना हाथ नीचे रखें महंगाई जात होला करो नहीं थोड़ा सा और नीचे रखें ठीक है हाँ एक बंदे से मैंने पूछा भी था उसने कहा अगर प्रॉपर रेट हो ना तो पेट्रोल का इस टाइम हाँ। कि 116 रुपये होना चाहिए था इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ 2026 की बात कर रहा हूँ हुकूमत 7 को महीने। लेवी टैक्स वगैरह घटा देने ये चाहिए टैक्स ऊपर जिन्होंने रखा हुआ ना ये टैक्स की वजह से हमें ना बोझ पड़ रहा है आप देखना बिजली लोगों को जिधर 199 यूनिट हो तो उधर बिल आता है 3,000 अगर 200 हो गया तो समझ लो 8,000 अगर 201 हो गया तो 8,000 से 700 हो जाता है सिर्फ 2 से 3 यूनिट का फर्क पड़ रहा है अब देखो ना कश्मीर में यूनिट कितने का पड़ रहा है आज़ाद कश्मीर अपने मुल्क की बात करें 3 रुपये का यूनिट है मेरे सारे दोस्त हैं कहता हम 4,000 भी यूनिट चलाएंगे तो हमें एक यूनिट 3 का पड़ना है ये कमर्शियल 3 क्या है घरेलू 1 रुपये का पड़ रहा है ये उसकी बात कर रहा हूँ हमारे मुल्क में 1 यूनिट कितने का आप हिसाब लगाए जो 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करेगा तो उसको समझ लें 14 रुपये 13 रुपये इतने का पड़ेगा अगर 201 होता तो 2 होते हैं या 200 हो जाता है तो 8,000 बिल हो जाता है तो आप खुद सोच लें आपका ऐसे- कितना बिल आया इस दफा मैं तो इस टाइम गुजारे कर रहा हूँ 3,000 से कम आया है ठीक है सर डर की वजह से अकेले ही रहते हैं नहीं नहीं मेरे साथ 2 कमरे हमारी फैमिली है आप? तो कहा फैमिली है 201 भी 3,000 हुआ रुपया आया है आपका तो इतना वजह अच्छा भी बिल तो आ सुने गया। ना हाँ। अब मैं गुजारा कर रहा हूँ अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर मेरा कौन भरेगा मुझे यह बताओ गुजारा क्या करते हैं गुजारा ये लाइट वगैरह करते नहीं कि चलाते नहीं कोशिश करते कि जितना कम हो सकता है कम चलाओ ठीक है अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा आप मुझे एक बात बताएं अब जब आप घर पे कुछ चीज़ लाते हैं फर्क पड़ता है ना कि बिल लाना मुझे भी अगर मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा तो नहीं आएगा अगर मैं इस्तेमाल करूँगा तो मुझे जेब से देना पड़ेगा यही चीज़ हमारे घर पे भी है अगर नहीं इस्तेमाल करें मेरे पे 8,000 भी आया हुआ है मैंने इस्तेमाल की है हाँ मगर अब जो यूनिट जो अगर मैं मिसाल के 200 यूनिट इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे 8,000 देना पड़ेगा मैं नहीं दूंगा वो मेरे से महीना बर्दाश्त करने दोगे तीसरा वो मेरे से बर्दाश्त नहीं करेंगे वो मेरा मीटर उतार के लेके जाएंगे मुझे यहाँ आके दुख होता है कि इनसे मैं यही गुजारिश करता हूँ अपनी इसी हुकूमत से कि थोड़ा सा हाथ नीचे रखा थोड़ा सा मेहरबानी किसी गरीब को देख लें और ये शुक्र अदा करता है कि रिज़्क़ अल्लाह देता है मगर इतना भी तो इतना जुल्म तो नहीं होना चाहिए ना हम मिसाल के तौर पे कोई अपना हक की बात करता तो उसे आगे नहीं होने देते तो यही इनसे सवाल है यार मेहरबानी को चोरी उठा के कहते हैं थोड़ा सा महंगाई नीचे रखे कंट्रोल में लाए ठीक है अगर ये बात भी नहीं कर सकते मिसाल और फिर क्या करें हम जवाब तो हमारे पास यही है इससे आगे तो है ही नहीं ठीक हो गया हाँ जी भाई जान सफर पे जा रहे हो कितने नहीं हम तो इधर ही पीछे रहते हैं मोहल्ले में इधर पीछे हमारा मोहल्ला है क्या करते हैं हमारे तो इधर शतरे में रहते हैं हम मेरे शतरे में वैसे हैं उधर हमारे सब्जी की दुकान होती है सब्जी की दुकान है हमारी ठीक है जी। काम ठीक चल रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब्जियों के क्या रेट चल रहे हैं आजकल वो मुख्तलिफ रेट है आजकल तो आपको पता है हर चीज़ में मुख्तलिफ रेट दिए हैं ठीक है तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह फिर गुजारा हो रहा है गुजारा चल रहा है। गुजारा चल रहा है खुशी से बस हो रहा है क्या समझते हैं जो हालात चल रहे हैं महंगाई के कुछ पेट्रोल में कमी के बाद कोई हालात बेहतर हुए हैं
नहीं, जो पेट्रोल की जो कमी है वो हाल उस तरह ही है। सिर्फ पेट्रोल, लोग कहते हैं पेट्रोल ही नीचे है और कुछ नहीं नीचे नहीं है। हर चीज़ बढ़ी जा रही है, कोई चीज़ नीचे नहीं आ रही। बाकी शुक्र है। सब्जियों के रेट भी उसी हिसाब से ही हैं। नहीं, वो तो गर्मियों में ज़रा मुख्तलिफ होते हैं यहाँ, मतलब कोई टमाटर आजकल 200-250 रुपये मंडी पड़ रहे हैं, तो इस तरह हर चीज़ जो है वखरे वखरे रेट हैं, लेकिन ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चल रहा है। ठीक हो गया। हाँ जी भाईजान, कितने जा रहे हो? मैं बवाने जा रहा हूँ। कितों की टिकट ਲਈ? टिकट तो दिखाओ जरा सानू। मेरा टिकट बवाने का ही है। ठीक है, किन्ने दी मिली टिकट ਤੁਹਾਨੂੰ? 1100 ਦੀ। 1100 ਦੀ। ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟੇ ਨੇ? हाँ ठीक है, पहले जब मतलब जिस टाइम 200 सी पेट्रोल, उस टाइम इन्हों की टिकट सी 1000। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ 400-450 ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਟਿਕਟ ਸੀ? उदों इन्हों की टिकट 1200 सी। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 1100 ਤੇ ਆ ਗਈ। 1100 से ਅੱਛਾ, ਘਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ? मतलब सफ़र के मुताबिक ठीक ही है। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ? ਠੀਕ ਹੈ। मुतमिन हो। ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं जॉब करता हूँ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਜੋਬ? गुलबर्ग फेज 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਆਈਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਆਈਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਹੋ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹੈ? ਸਰ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹਾਵਲਨਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ 1700 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 1600 ਕੋਈ ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ? ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ, ਤਕਰੀਬਨ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਨਾ? ਮਨੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਰਾਇਆ, ਹਾਂ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ 20 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੁੱਲ। ਬਿਲकुल आना मेरी स्टूडेंट मंगल मौज आती है, अदरवाइज थोड़ा बहुत फर्क प्याज जरूर है, ठीक है। लेकिन आहिस्ता से देखो अल्लाह बेहतर करेगा। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? मैं जॉब होटल ਅੱਛਾ, ਹੋਟਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋਬ? मैं शेफ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੈਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। जी है तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਥੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾइज ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਛਾ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਫਸੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਫ਼ਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਹੋ? ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛੋਟੀ। ਅੱਛਾ, ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਸਟਮ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਾ, ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅੱਡਾ ਉਹਨੇ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਚਾਹਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੱਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ LCD ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰ, ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਜੌਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਕੂਨ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁੱਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਅੱਖ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਉਤਰ ਜੋ ਸਟਾਫ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈਜਾਨ। ਅੱਛਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਜੇ? ਟਿਕਟ ਹੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲੀਪੁਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ? ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ 2300 ਰੁਪਏ ਜੀ। 2300 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਹਿਲੇ 2500 ਸੀ, ਹੁਣ 2300 ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2500 ਤੋਂ 2300 ਦੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ 2500 2300 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਾਇਆ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 2000 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2000 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਓਵਰਆਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ? नहीं सामान का तो कोई नहीं फर्क पिया है ना, किराया थोड़ा बहुत फर्क पिया है, बाकी सामान का कोई नहीं फर्क पिया। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਚੂਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੀ बस पेट्रोल का Spare रेट parts घट होया है, खाली किराया थोड़ा फर्क पिया, बाकी सामान सारा उवें ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? मैं मजदूरी करदा हूं। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ? नहीं पंजाब करदा उत्थे लाहौर ते बच्चे दे इलाज वास्ते आया हस्पताल। ਅੱਛਾ ਬੱਚੀ ਖੈਰੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ? बच्ची नूं कैंसर है जी अख दा, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਥਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 2000 ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਦੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਸਪੀਟਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਵਲਪੁਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ? ਠੀਕ ਨੇ, ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਲਾਜ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, इंतजाम भी अच्छा है अस्पताल का। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਓਵਰਆਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? जी हो रहा। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹੁਲੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨਿਕ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ। ਤਗੜੇ ਮਕੈਨਿਕ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹੀ ਰੇਟ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟਾ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਅਫਸਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇੱਕ ਫਜ਼ੂਲ ਟਾਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫੋਰਟ ਪਾਸ? ਹਾਂਜੀ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ 4 ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ 2। ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ? ਕਦੀ 12-12 ਘੰਟੇ, ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਰਾਤੀ 12-2 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ। ਅੱਛਾ, 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੇਲ ਤੇ ਪਾਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਵਧਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਘਰ ਲੱਭ ਲਓ। ਤੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਖਾਈਦਾ, 2 ਟਾਈਮ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਮਕੈਨਿਕ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਵੈਸੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ 10 ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਟ ਪਾਸ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫੋਟੋਬਾਜ਼ ਤੋੜ, ਮੇਰਾ ਹੁਨਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ 1700-1800 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, 1700-1800 ਇੱਕ ਰੂਟ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈਜਾਨ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸ ਮਿਲਿਆ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਬਾਦੂਕਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬੈਗ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਾਲਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗਿਰਦੇ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਡਿੱਗਾ ਅੱਛਾ, ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈਆ ਆਪਕਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल, ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੀ ਗਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਨਾ, ਪਰਸ ਕੋ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल, ਇਸ ਨੇ तो ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ, तो मस्ट है कि किसी ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਭਲਾ ਤੇ ਹੋ ਭਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਦੇਗਾ, ਸਿਲਾ ਦੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਵਾਪਸ ਦੇ ਆਇਆ,
ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਬੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਲੀਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹਦਾ ਮਿਲਣ ਫਿਰ ਭਲਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਇੱਥੇ? हाँ जी, बस ये खुदा जरिया बनाते हैं ना बेसिकली, ठीक है। तो वो बस वे मैं नजर आया, मैंने पीछे गया जाकर मैं रिटर्न करता। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਘਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟੇ ਨੇ? फर्स्ट ऑफ ऑल है भी कि मैं तो हाले तक ट्रैवल नहीं किया इतों नियाजी एक्सप्रेस हो। ਓਵਰਆਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? सेकेंडली है कि बस ठीक है, कोई खास नहीं गा, कोई खास डिफरेंस आया ना तो पता चलता है कि हाँ भी होया हाँ। किते 400 450 पेट्रोल लीटर सी, हाले भी कमी है, बहुत कमी है। हुकूमत को चाहिए है कि कम अज कम मिनिमम जिन्होंने कहते हैं ना 200 लीटर होना चाहिए, बिल्कुल हर आदमी अफोर्ड बिल्कुल होना, ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके इजीली, क्योंकि हालात है महंगाई एक्सट्रीमली इन्फ्लेशन है बेसिकली। तो कोई चीज़ को मद्देनजर रख के हुकूमत को डिसीजन लेना चाहिए कि यार कम अज कम थोड़ा आवाम का सोचन, क्योंकि आवाम है वे तो खुद है ने, आवाम नहीं तो नहीं सीखी गए, डिपेंड करता है। लेकिन अभी तो दुआ कर सकते हैं खुदा उन्हें नेकी की हदायत देवे ताकि साडा मुल्क मज़ीद तरक्की करे तो इकोनॉमिक जो लेवल वो सैट हो। ਓਵਰਆਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? हाँ जी, हो रहा है, अं एप्रीशिएट करने हैं नून लीग नू, लेकिन बहुत से काम ने ਜਿਹੜੇ हाले बाकी हैं ने। ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੋਵੇ, ਪੀਟੀਆਈ, ਕੋਈ ਵੀ हुकूमत कोई भी आवे, आवाम ਦਾ जब तक फ़ायदा नहीं ना हो सकता तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल जी, आवाम ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ हुकूमत ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ हुकूमत ਨਾਕਾਮ ਹੀ। ਔਰ ਅਗਰ आवाम ਦਾ ਭਲਾ हुकूमत ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਔਰ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰ ਆਣੇ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? मैं जी पाकपतन जा रहा हूँ। ਪਾਕਪਤਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी। ਤੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? किराए की ये सूरत हाल है जी कि पहले मैं गया जिस टाइम पेट्रोल महंगा सी, ਹਾਂ ठीक है, उस टाइम मैं 850 दे के गया पाकपतन। ਹੁਣ पेट्रोल कम होया तो किराया 900 रुपये करता उन्होंने, किराया ज़्यादा करता है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਿਆ, ਕਿਰਾਏ ਤਾਂ ਘਟਾਓ। मैं क्या वो कहते जी पुराना किराया है। मैं क्या मैं पहले 850 दे के गया थी, उस टाइम पेट्रोल महंगा सी। कह रहे नहीं जी ये साड़ा पुराना किराया चल रहा है, साड़ा उत्ते किरायानामा लगा जाके देख लो। ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? नहीं मैं नहीं देखा जी। ਚਲੋ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਘਟੇ ਨੇ, ਪਾਕਪਤਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। नहीं घटा जी पाकपतन का। ਅੱਛਾ, हाँ जी, ਕਿੰਨਾ किराया ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ज़्यादा होया है, किराया तकरीबन 700 रुपये होना चाहिए। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ पेट्रोल ਕਰਦੇ कम ਕੀ ਹੋ होया ਵੈਸੇ? मैं गारमेंट का काम करना है। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? मेरा तकरीबन 2 हफ्ते बाद महीने पर चक्कर लगता रहता है। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, हाँ जी। 2 ਵਾਰੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਮੱਧ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ 3 4 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। बिल्कुल। हाँ जी, ਪਰ ਕਿਰਾਏ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਓਵਰਆਲ। बिल्कुल करने चाहिए ने, तेल कम होया तो किराए कम नहीं कर रहे। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਲੱਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ? फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत की कारकर्दगी कोई नहीं अच्छी लग रही? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रही। वो तो कह रहे हैं जी बड़े काम करवा रहे हैं। बस काम ही करवा रहे हैं, बाकी लाग नहीं रहा कुछ। आओ जी चेक करने हैं जरा रेट, पाकपतन का रेट कितना चल रहा है? यही गड्डी है? हाँ जी। आओ जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कितना किराया भाईजान? 900 रुपये ले रहे हैं। 900 रुपया लिया ने? हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪਾਕਪਤਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। पता नहीं की वो आए 800 रुपये दे के आए हैं, ठीक है, हूँ जा रहे हैं 900 रुपये दे के जा रहे हैं। ਅੱਛਾ, हाँ जी, ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾ हाँ ਰਹੇ? जी, मर्जी का दे रहे हैं। ਆਓ ਜੀ ਕੰਡਕਟਰ ਲੱਭਣੇ ਆ ਕਿੱਥੇ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਕਿਰਾਏ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਕਪਤਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਘਟਾਣੇ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ ਯਾਰ। ਕਰਾ ਸਕੇ ਮਜ਼ੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਜਾ। ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? 900 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਏਸੀ ਦਾ 900 ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ? ਘਟਾਇਆ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਪਹਿਲੇ 1000 ਰੁਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 850 ਸੀ, 800 ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ 900 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। 900 रुपया ले रहे ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਸਰ? नहीं मैं ड्राइवर नहीं गा, मैं इतों दी ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ? नहीं मैं नाल नहीं, मेरा कोई तलक नहीं है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਓਵਰਆਲ ਕਿਰਾਏ ਘਟੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਹਰ
सवारी का 200 रुपया कम हुआ है। जब से तेल कम हुआ है इन्होंने आल्टी सेक्रेटरी खुद आया, उसने आते ही यहाँ पे वो लगाए हैं, किराया में लगाए हैं और खुद ड्यूटी की है आल्टी सेक्रेटरी ने। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं वो लोग। उन्होंने उसी दिन किराया जो है ना फी सवारी का 200 रुपया कम हुआ है। अच्छा हुण लिस्टां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, उसके मुताबिक किराया ले रहे हैं। ਕੋਈ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। नहीं कोई इजाफी किराया नहीं ले रहा। ਚਲੋ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ। ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ, ਮਗਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਦਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਮੈਡਮ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਾਏ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਲੱਭਦਾ ਰਵੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਖਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਲੱਭਦਾ ਰਵੇ। ਐਸਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀ कि जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई उस अहद के सुल्तान से कोई खता हुई होगी। इन्हों को बेहिसाब खतावां हुई ने। इत्थे सिर्फ गरीब आदमी की मौत है। जिहड़ा अमीर है वो अमीर तो अमीर है, जिहड़ा गरीब है वो गरीब तो गरीब है। तुसी यकीन करो मैं कल का खाना खादा तो अज एक रोटी लई है तो उत्थों मैं नान पकौड़े खा के आया वहाँ। पकौड़े वालों ने पैसे नहीं दिते। मैं कहा यार मेरे को पैसे नहीं, कोई 4 पकौड़े दे दिओ। उन्होंने मैंने दिते ने ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਕੱਲ ਦਾ ਖਾਦਾ ਹੁਣ ਖਾਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਬਦਾਨੀਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਦਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਿੱਲ ਇਹਨੇ ਵਧਾਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡਾਕੇ ਮਾਰੀਏ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਰੋ, ਜੁਰਮ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਓ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੈਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा नाज़रीन, नाराज़ तो है ने बुजुर्ग, लेकिन मैं एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि हर तबके का बंदा ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सर किधर जा रहे हो? फैसलाबाद जा रहे हो? खैरी खैरी? हाँ जी, रिश्तेदार है उन्होंने मिला। अच्छा, टिकट वगैरह खरीद ली तुसी? हाँ जी, हाँ जी। किराया ठीक है, मुनासिब है? हाँ जी, मुनासिब है। क्योंकि पिछले दिनों पेट्रोल दी कीमतां भी हुण घटियां ने, कोई किराए भी घटे ने? हाँ जी, हाँ जी। पहले तो किराया ज़्यादा सीगा, हुण 200-300 घट होया होया। ठीक हो गया। ओवरऑल देख रहे हो कि हालात अगों बेहतर नज़र आते जे? हालात मुल्क के तो बिल्कुल ही नहीं बेहतर, खराब होए, बदतर तो बदतर हो जा रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ 5-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਢੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ? ਆਵਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਖਾ ਵੀ ਇਹ ਗਏ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ?
ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਅਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ? ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਫਲਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਸਕੀਮ। ਇਹ ਮਰੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਚੰਦ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं मैं तो ड्यूटी करता हूँ अड्डे पे। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਘਟੇ ਨੇ? ਕਿਰਾਏ ਤਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। 200-300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਕਢਾਈ ਦੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਤੇ 1200-1300 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ 1100 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। 80 ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੰਜਮਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡੀਜ਼ਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਧਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਡੇਟ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ? 1 ਰੁਪਿਆ ਤੇ 97 ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹ ਮੈਂ ਰਖਵਾਇਆ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਤਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਾ ਕੇ 55 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੋਣ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਟਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ? 65 ਰੁਪਏ ਪਰ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, $65, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਮ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਅੰਦਰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਫੌਰਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਓਵਰਆਲ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਫੌਰਨ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਫੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀਆਂ? ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ 3-3000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। 3000-3300 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? 7% ਵਧਾਈ, 8% ਵਧਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 8% ਵਧਾਤੀ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੋਈ 130 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। 130 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਿਲ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਟ ਬੋਲਟ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਖਰਚਾ, 7-8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਬੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਗਰੋਸਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਦੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ 32 ਚੌਕ। ਅੱਛਾ, 520 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, 500 ਸਵਾ 500 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 32 ਚੌਕ ਦਾ 120 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਹਾਈ ਓਕਟੇਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੌਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 520 ਰੁਪਏ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਓਕਟੇਨ 600 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਰਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ 32 ਚੌਕ ਦਾ ਕਰਤਾ 120 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਛ ਲਓ 130-140 ਦੱਸੇਗਾ 32 ਚੌਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਹੱਤਾ ਕਿ 80 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ 90 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਚਿਮੜ ਜਾਣਗੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਰਗੜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਓਵਰਆਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ 1100 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਕਦਨ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਲਟੋਂ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਗ ਬਦਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਜ ਦਾ? ਬਾਗ ਬਦਨ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਡ ਟੂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ 1100 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹਰ ਅਮਲਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ। ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ? ਹਕੂਮਤ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਰੀ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣਾ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ 6 ਗੇਂਦਾਂ ਖੇਡ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 6 ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਾਈ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ पिंडी इस्लामाबाद पिंडी इस्लामाबाद कितना किराया हो गया किराया पहले जो था वो 2100-2200 था अच्छा अभी मैं 1600 में जा 1600 ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ मुनासिब किराया ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ जी बच्चे ने टिकट ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 4 सवार ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ छोटे बच्चे ने ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ एक सीट ली है ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਲਈ हाँ जी एक टिकट ਅੱਛਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ 1600 ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦਾ जी जी ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ बिल्कुल बिल्कुल मुनासिब ਵੈਸੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਪਿੰਡੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਠੀਕ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ नहीं नहीं तंग शंग नहीं करते बस एक जगह वो रोटर से होता 10 मिनट का 10-15 मिनट का बस वही होता ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਵਾ पेट्रोल काट होया तो इन्होंने किराया भी घटाया ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅੱਜ लियाकतपुर भाईजान ਲਿਆਕਤਪੁਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੈ जिला रहीमियार खान ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ 2000 रुपये जी ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ये किराया ज़्यादा है भाईजान ਕੋਈ ਘਟਾਇਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ नहीं किराया नहीं घटाया जी ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਅਦ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਘਟਿਆ वो नहीं घटिया किराया भाईजान ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ नहीं घटिया यही बहस हुई हटिया लेना साड़ी अच्छा। बस वाले नाल हाँ, हाँ। आगे जाना तो जाओ नहीं तो इतने रहो ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਿਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 2 महीने पहले 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ 3000 रुपया ਹੁਣ 2000 ਹੋ ਗਿਆ हाँ जी हम 2000 हो गया। घटिया तो है लेकिन थोड़ा। नहीं घटिया ना किराया ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ अजे ਹੋਣਾ भी ਚਾਹੀਦਾ ज़्यादा किराया 1500 होना चाहिए जी ਠੀਕ ਹੈ 1500 ਕਿਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਗੱਲ हाँ मुनासिब ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕੇ हाँ बिल्कुल जी ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਾ- 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੁੜ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁੜ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਅੱਛਾ ਬਸ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਿੱਠੇ ਮੰਡੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲਾਹੌਰ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਮਿਠਾਸ ਬੜੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਲਾਹੌਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਨੇ ਲਾਹੌਰ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਭਾਈਜਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਨੇ ਆਏ ਥੇ ਰੋਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ अलमार चौक भाई ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ 150 रुपया 150 ਕਿਰਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਕਲਮਾ ਚੌਕ ਦਾ जी ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ नहीं नहीं सही कराया तेल भी तो देखो ना ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਾਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ हाँ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਤੁਸੀਂ किराया सही है ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ पहले ले ली था 120 100 120 ले ਤੇ ले ਹੁਣ 150 ਕਰਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਮਿਲ ਜਾ 100 ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ 150 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹੇ 100 ਲੈਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ 100 ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ 120 ਦੇ ਬਸ ਕੋਈ ਮੰਗਦੇ 150 ਹੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਵਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 300 ਲਈਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 250 ਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਕਲਮਾ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਿਆ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਟਾਣਾ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ ਗੈਸ ਭਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 400 ਤੱਕ ਹਲੇ ਵੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਚ ਹੋਵੇ ਗੈਸ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਤੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਗੈਸ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6000 ਰੁਪਇਆ 6000 ਗੈਸ ਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 15000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ लाइट आंदी कोई 1500 ਰੁਪਇਆ 2600 ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 1500 ਆ ਗਿਆ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪੱਖੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੂਲਰ 1500 ਕਿ 15000 15000 2600 ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ 15000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਰਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਓ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਾ ਲਓ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚਲੇ ਉਹਦਾ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਸ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਔਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਏ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।